ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਾਇਮ ਆਯੂਬ ਕੱਲ 19 ਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। बहुत बहुत शुक्रिया मुफाज, बहुत ही शानदार जैसी 190 रनस सिनहाली स्पोर्ट्स क्लब की ग्राउंड दे विच पाकिस्तान देखो 2016 वर्ल्ड T20 तो बाद इन्ना वड्डा मजमूआ वर्ल्ड T20 च लाने दे विच कामयाब होया। 201 स्कोर किया सी पाकिस्तान ने 2016 दे विच अगेंस्ट बांग्लादेश इंडिया दे विच मैच खेडिया गया सी ते उस तो बाद और लग यही रहा सी जो बाबर आजम ते साहिबजादा फरहान दी वारी शानदार सी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ ਹਿੱਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, 5 ਛੱਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਚੌਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਏ 56 ਤੇ 2। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋ ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ੈਡਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 4 ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ पाकिस्तान के खिलाफ भी 25 स्कोर देके उन्हें 4 खिलाड़ी आउट किए। सलमान अली आगा आउट होए 56 के उत्ते 2 विकटा। उस तो बाद बाबर आजम देखो शुरू दे विच फसे रहे, उन्होंने देखो 18 गेंदा 14 स्कोर किए। साहिबजादा फरहान ने लीड किया, लेकिन जू मैच अगे गया और जिस तरह ओल्ड विंटेज बाबर आजम बाहर आया जिहड़ा असीं पहलां देखदे सी 2023 तो पहला कि वो जो फ्लो आया ना, जो छक्का मारिया उन्होंने हरमीत सिंह नूं 12वें ओवर का पहला बॉल सी ते वो इंज लग्या जिस तरह कि साहिबजादा फरहान ने, मैनूं फील होया कि साहिबजादा फरहान ने लाया। वो बड़ा ही जबरदस्त 90 मीटर का छक्का सी, बड़ा दूर गया, फिर 2 चौके डबल सिंगल 17 स्कोर उन्होंने हरमीत दियां 5 गेंदां दे उत्ते बना के फिर उन्होंने जी वारी जी लग रही सी कि फसी हुई है, टच अच्छा नहीं है, लेकिन जू फिर अगे वधे 32 गेंदां ते 46 वो अच्छा लगने लग गया। वो फिर जिहड़ा एक पार्टनरशिप सी 83 रन की 51 गेंदां दे विच उन्हें पाकिस्तान को एक बेस फ्राहम कर दी थी कि पाकिस्तान जो ना 200 रन के कोल जावे। साहिबजादा फरहान ने जिस तरह साथ दिता, कॉम्पलीमेंट किया बाबर आजम का कि अगर बाबर आजम फंसे भी रहे हैं, लेकिन बाबर आजम ने देखो पहले मुकाबले वाली गलती नहीं की, मतलब कोई रैश शॉट नहीं लगाया। अगर नहीं भी शॉटां लग रही सी तो वो डीप गए और डीप जानना यही होंदा है कि तुहानूं एक अद्धा ओवर अच्छा मिल जाता जिहदे नाल फिर तुसीं जिहड़ा ना सिर्फ तुहाडी फॉर्म आंदी बल्कि टीम वास्ते भी अच्छा होंदा, कॉन्फिडेंस बेहतर होया होएगा बाबर आजम का। फिर एंड दे विच देखो 12 गेंदां 'ਚ 30 जिहड़ा शादाब ने किया वो बड़ा शानदार सी। फिर शादाब ने बॉलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨਸੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਯਾਸਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨੰਬਰ 3 ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। देखो T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 3-4 ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 5 ਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਹੈ, मतलब कि 2 ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ बुरा हो जाए। उन्होंने बल्ले दे विचों रन्स नहीं आ रहे और हो सकता है कि अगला जो मैच पाकिस्तान का भारत के खिलाफ है तो वह ड्यू हो, मतलब हर मैच के हर बल्लेबाज तो परफॉर्म नहीं। हूँ शादाब जिस तरह नहीं कर रहे थे, शादाब ने पिछले दोनों मुकाबले में बैटिंग के परफॉर्म किया और लास्ट मुकाबले के अंदर बॉलिंग के डिलीवर किया। बड़ी अच्छी उन्होंने गल नज़र आई, उन्होंने राइट एरियाज के गुड एरियाज में बॉल को पिच किया, फिर स्पिन भी उन्होंने बॉल के नज़र आया, रोंगन भी अच्छा सी, 2 क्रूशल विकटा भी उन्होंने हासिल की। इस तरह नवाज जोड़े ने वो भी बड़े सूदमंद बल्लेबाज ने, चाहे वो बल्लेबाजी के रूप फिर लैफ्ट हैंड का जोड़ा ना वो लेके आते हैं बैटिंग के जो अगर मुखालिफ टीम के कोल लैग ब्रेक बॉलर हो या लैफ्ट आर्म स्पिनर हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कारामद हो सकते हैं। अच्छा ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਵਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਵੀ ਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਬੈਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा एक अच्छी गल मुफाज जी नज़र आई है ना कि असी 1 महीना पहले जो गल कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया जो ना इतराज़ चुक रहा सी उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के उत्ते, तो हुण उन्होंने जो गौर नाल इन्होंने देखिया ना, तो क्योंकि वो देखो जो बॉलर के बॉलिंग एक्शन तुसीं देखना होंदा तो स्लोमो दे विच तुसीं जांदे हो, स्लो मोशन जिहड़ा ना लेके आंदे हो, तो उस्मान तारिक तो खुद ही इन्ना डिले दे देंदे कि आओ देखो तो मेरे बॉलिंग एक्शन दे विच कोई फ्लॉ कढ के दिखाओ। रविचंद्र अश्विन होण ते उन्होंने भी जिहड़ा ना हुण इसे चीज़ के उत्ते पहुंच रहे हैं कि इन्हां दे बॉलिंग एक्शन दे विच कोई मसला नहीं। अगर कोई मसला होएगा भी तो ICC का पैनल जिहड़ा ना देखे। 2 दफ़ा रिपोर्ट हो चुके हैं
PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਫਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ 5-6 ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਆਰਮ ਬਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ICC ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, PCB ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਖੌਫਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੂਨੀਕ ਬੋਲਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਰਨ ਪੋਲਾਰਡ ILT ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੋਲਾਰਡ ਹਜੇ ਵੀ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਗੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ ILT ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟਰ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹਿੱਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਖੌਫ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾਦਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲੋ ਲੋ ਟਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰਿਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਈ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਮੀਬੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ USA ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, 20-20 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਅੱਛੇ ਸਪੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਚੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗਲੀ USA ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ USA ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ 2022 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2024 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 118 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਟੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ 5-6 ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸਪਿਨਰਸ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਹਰ ਸਪਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਅਬਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਕਪਤਾਨ, 6 ਸਪਿਨਰ ਔਰ ਸਪਿਨਰਸ ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾਦਾਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਲਾਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਅਰਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲੇਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਪਲੱਸ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵਰਸਸ ਮਾਈਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਫਿਰ ਪਿਚ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਫੇਵਰਿਟਸ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਹੈਵੀ ਫੇਵਰਿਟ ਆਏਗਾ। ਇਹ 50-50 ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰਸ ਇਨ ਫਾਰਮ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਹੋਣ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਲਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਓਵਰ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲ ਕੇ 150 ਰਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ